ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ کلام وہیں سے شروع کیا جائے گا جہاں سے ٹوٹا تھا، لیکن موضوع ایسا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑے موضوع کو چھوٹے بند کیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے. آج ہمارے ساتھ حافظ عبدالرحمان جامی صاحب ہیں جو کہ مشہور نعت خوان ہیں. دوسرے ہمارے گیسٹ نجیب گل عباسی صاحب جو کہ گلوبل لنکس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین ہیں فیڈریشن آف پاکستان ریئلٹرز کے. اس کے علاوہ اور بھی ان کے بڑے ہیں. ابھی ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کیا کیا آپ کے پڑا ہے. ابھی آپ ایک ویلی کے ڈیفنس ویلی کے بھی آپ صدر منتخب ہوئے ہیں، یہ خود بتائیں گے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک بڑی خوبصورت دل نشین گفتگو کرنے والی حسینہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بڑی ورکنگ کرنے والی وومن نے ایک بڑا مقام پیدا کیا چیمبر آف کامرس کے آگے لے کے چلنے میں. بڑی کمیٹیوں کے حصہ ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں ان سے بھی سیر حاصل گفتگو کی جا سکے اور آپ کو پتہ مزہ ہے کہ یار ہمارے یہاں جو گیسٹ آئے تھے کچھ دے کے گئے ہیں اور آپ نے بھی کچھ ان کو رائے دینی ہے، فیڈ بیک دینا ہے. حافظ صاحب کیسا تھا بچپن آپ کا روزوں کے حوالے سے؟ بچپن تو ابھی بچپن ہی ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو ابھی نوجوان ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہو گیا. کچھ یادیں بیان کریں گے؟ بس لاہور میں ہوتے تھے، اب تو اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو لاہور میں کچھ دوستوں کے ساتھ رمضان جو ہے وہ سحر تک جاگنا، دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ لگانا، تراویحوں کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا، کھانا شانا کھانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نجیب گل عباس صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا کیا ہیں. جیسے کہ میں نے وائس چیئرمین بتایا آپ فیڈریشن آف پاکستان ریئلٹرز کے ہیں. میں نے تعارف کرا آپ کا سینئر ممبر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے. کچھ تعارف اور بھی کرا دیجیے. ویلی کے آپ ابھی منتخب صدر بنے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. جی اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے کافی عزت دی ہوئی ہے جی. اور میں اس فیلڈ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پچھلے تقریباً 22 سال سے ہوں. ماشاءاللہ. بحری اور ڈی ایچ اے میں میرا بزنس ہے اور میں تقریباً 2008 سے ڈی ایچ اے کے ساتھ منسلک ہوں. اور 2013-14 سے میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو بحریہ اور ڈی ایچ اے کا مشترکہ پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے ویلی، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. اور ریسنٹلی ابھی 1 منتھ پہلے ہمارے الیکشن ہوئے اور اللہ کے کرم سے میں اس میں بلا مقابلہ منتخب ہوا ہوں دوستوں کے تعاون سے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں وائس چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان ہوں. فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان بیسیکلی وہ تنظیم ہے جو پورے ملک میں جتنی بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی تنظیمیں ہیں جتنی بھی پورے ملک کے اندر، ان کی مدر تنظیم ہے. جیسے چیمبر آف کامرس کا ہیڈ ہوتا ہے فیڈریشن آف، جی جس طرح چیمبر آف کامرس ہے یا دوسرا فیڈریشن ہے، اسی طرح ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان ہے. یہ بیسیکلی آج سے 4 سال پہلے ہمارے بانی چیئرمین مسرت جاز خان صاحب نے خواب دیکھا اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا جو پائنیئر ممبرز میں سے ہوں، ان کے شروع کے ساتھی میں سے ہوں. اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے ڈی ایچ اے ویلی، یہ تنظیم بھی پائنیئر ممبرز میں سے. اسلامت جو آرگنائزیشن آپ کی ریئلٹرز کی، اس کے کیا ہیں آپ؟ اسلامت اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن. اسٹیٹ ایجنٹس کا تو میں ایک ممبر ہوں کیونکہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے، وہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بالکل ٹھیک. سردار طاہر صاحب ماشاءاللہ ایک جانی مانی اور بڑے مشہور شخص ماشاءاللہ جی. اور اس لیے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے ساتھ بھی کافی ایفیلیشن ہے. بالکل. اسلام آباد چیمبر کے ساتھ ہے، راولپنڈی چیمبر میں بھی میں کافی ٹائم سے ہوں ماشاءاللہ. اور اسی طرح اور مختلف جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں کوشش بہت خوب بہت. ناظرین یہ نجیب گل عباس صاحب کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں چونکہ میں بھی ایز اے اینکر ہوں اور مختلف جگہوں پہ میرا بھی اثر رسوخ ہوتا ہے. تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ نجیب گل عباس صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ واحد بندہ ہے جو اپنی جیب سے پیسے لگا کے خدمت کرتا ہے اور مختلف پاکستان کے دورے کرتا ہے، یہ اسی کا طور امتیاز ہے. ثنا امین صاحب یہ بتائیے چیمبر میں آپ کیسے آئیں، کیا خیال آیا؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکٹیو، گھر میں بھی کام کر سکتے تھیں. گھر میں بھی بہت کام کیا ہے، آن لائن بھی بہت کام کیا ہے، بچوں کو پڑھایا بھی ہے، انٹیریئر کا کام بھی کیا ہے. تو چیمبر میں آنے کا مقصد یہ تھا، اسپیشلی وومن چیمبر میں، پہلے میں اسلام آباد چیمبر میں تھا. وومن چیمبر میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری ایسی خواتین تھیں جن کو اویئرنیس کی ضرورت تھی، جنہیں ہیلپ کی ضرورت تھی، اور ایسی خواتین جن کو کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. تو اوبویسلی جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ کو خود پتہ نہ ہو تو آپ کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو پہلے میں نے خود چیمبر کو جوائن کیا، میں نے ساری انفارمیشن لی، اس کے بعد اب میں باقی لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں. ابھی آپ کی کون ہے پریزیڈنٹ؟ اور مس سمینا. مس سمینا جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت اچھی خاتون ہے، بہت ہیلپ کرتی ہیں. اور
किसी भी वक्त कॉल करें, मैसेज करें, उसी वक्त रिप्लाई आता है, उसी ऐसे। वक्त कांटेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें और ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, पेशावर में, लेकिन बात वही है कि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, जो भी है, उसके ऊपर मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर कोशिश ये करती हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजीब गुलाब साहब, आप एक थिंक टैंक के भी सरकर्दा रुकन थे जो इमरान खान ने बनाया था, वज़ीर इमरान खान ने, कि अपना घर स्कीम को बेहतर से बेहतर किया जाए, उसमें क्या अभी तक स्टेटस क्या है उसका? देखें, मैंने पीछे भी आपको बताया कि पिछली गवर्नमेंट ने काफ़ी हमारे सेक्टर को प्रमोट किया। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का शोबा था उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। रियल एस्टेट बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसलिए वो इंडस्ट्री का दर्जा तो नहीं उसको मिल सकता था, मगर ये है कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया, टैक्सेस में कमी की गई। और स्पेशली बात जो सबसे बड़ी है कि मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी थी और एक अच्छा मशवरा किसी ने दिया है कि यार आप उस सेक्टर को उठाएं जो सेक्टर से मुंसलिक मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट सेक्टर या कंस्ट्रक्शन को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं तो उसके साथ तकरीबन 50 के साथ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्रमोट होती हैं उसके, और उसका बेनिफिट जो है वो तकरीबन आखिरी लेमैन तक जाता है, एंड यूज़र तक जाता है, बटन तक जाता है जी। और साथ साथ उन्होंने एक शोबा बनाया नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, ये उसको भी ये सबसे ज़्यादा बोझ आपने उठाया इसका? कोशिश तो की है जी। देखें, कोशिश तो की है, तकरीबन इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें, और इसमें भरपूर किरदार इसके जो चेयरमैन जनरल हैदर साहब थे उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया, और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो उन्होंने स्टार्ट किए। देखें, वही बात आती है कि गवर्नमेंट ने तो अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, मगर जो उसके साथ मुंसलिक चीज़ें हैं जिस तरह सरिया, सीमेंट, बजरी, इनके प्राइस इतने हाई हो गए कि कोई प्रोजेक्ट उस तरह कामयाबी की तरफ या उसमें रुकावट बनता रहा। सही चीज़ें थी। असल में चीज़ें तो सारी मौजूद होती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ होती है जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल। बिल्कुल सही। उसके लिए तमाम इदारे हैं, मौजूद हैं माशाल्लाह, और वो तनख्वाहें ले रहे हैं और उनकी ये जॉब है, लेकिन वो जॉब नहीं कर रहे। वो अपना किरदार नहीं अदा कर किरदार। बिल्कुल सही। चेक आउट नहीं लगा। तो नजीब गुलाब साहब, एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि इसमें आपके जो टीम मेंबर थे वो कौन कौन से नुमाया शख्सियत कौन सी थी? देखें, थिंक टैंक के अंदर, हाँ जी, ये थिंक टैंक में फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के बेसिकली थिंक टैंक पूरे मुल्क से रियल एस्टेट सेक्टर से 11 लोग मुंतखब हुए थे, और वो 11 लोग फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान के उहदेदारान थे, जिसमें चेयरमैन मुसर्रत इजाज़ खान साहब थे, प्रेसिडेंट सरदार ताहिर साहब थे, मैं खुद था, और हमारे जो DHA रैका इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी एहसन मलिक साहब थे, और लाहौर से कुछ दोस्त थे, कराची से थे, ग्वादर से थे, पेशावर से थे, माशाल्लाह, मुल्क से लोग लिए गए थे। और माशाल्लाह जिन लोगों को इस थिंक टैंक में शामिल किया गया था वो अपनी अपनी इलाके में अपनी अपनी एसोसिएशन में एक नुमाया और बेहतरीन मकाम रखते थे माशाल्लाह, और उन्होंने भरपूर किरदार भी अदा किया हर मामले के अंदर। जहाँ पे उनकी ज़रूरत हुई, जहाँ पे उनकी ड्यूटीज लगी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको उन्होंने बखूबी तरीके से उसको निभाया। अंजाम है। सना अमीन, ये बताएं कि वुमेन चैम्बर ने अभी तक क्या किया आवाम की और ख़ास तौर पर ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए? वुमेन चैम्बर ने जी बहुत हेल्प आउट किया है थ्रू जितनी, खास कर इनकी एक्सपो जो बड़ी मशहूर है। जी 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 एक्सपोज करवाए हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बर के अंदर रजिस्टर किया है। अभी रिसेंटली गीगा मॉल के अंदर कुछ शॉप्स ली गई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ख़वातीन को दी गई हैं। सेंटोरस के साथ बात चल रही है, उन्होंने भी वादा किया है सरदार साहब ने कि वो भी हेल्प आउट करेंगे। मतलब हमारी जहाँ जहाँ अप्रोच होती है हम ट्राई करते हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। यानी आपकी अप्रोच और आपकी एफर्ट जो है वो काबिल तहसीन है। नजीब गुलाब साहब, ये बताइएगा कि फेडरेशन ने बहुत से काम किए, वो भी मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपकी रेट जो रिवाइज किया रहा है आपने, जो 2019 के थे उनको बढ़ाया जा रहा था, उसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी एफिशिएंसी क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ फ़ख्र के साथ कहूँगा कि आज से 5 साल 10 साल पीछे जाएं तो रियल एस्टेट का जो भी एजेंट था या रियल एस्टेट से मुंसलिक लोग थे उनकी कोई वक़्त नहीं थी, अहमियत नहीं थी, मकाम नहीं था, कोई नाम नहीं था। सही। 4 साल पहले जो ये ख्वाब देखा गया तो एक रियल एस्टेट एजेंट जिसको पहले तो मादल के साथ एक दलाल कहा जाता था, फिर रियल एस्टेट एजेंट, माशरे में कोई इज्जत नहीं थी, प्रॉपर्टी डीलर,
تو آج الحمدللہ وہ ریئلٹرز ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ ہم ریئلٹرز کہتے ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. فیڈریشن کا سب سے بڑا جو یہ کام ہے انہوں نے اپنے سے منسلک جتنے بھی ریئلٹرز ہیں ان کو ایک نام دیا, مقام دیا. اس کے بعد دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال سے ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بڑا بوم کر رہا تھا. پورے ملک کے اندر ماشاءاللہ کاروبار بہت عروج پہ تھا. منی سرکولیشن بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کا مین کردار ہے. جب اس کی طرف کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا جا رہا تھا یا اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا تو ہم سے بھی اس کی سفارشات مانگی گئی جو تھنک ٹینک ہے اور فیڈریشن سے. اور الحمدللہ فیڈریشن کی ٹیم نے, ہم تمام دوستوں نے مل کر 40 صفحات کی سفارشات گورنمنٹ کو دی جس کے اوپر گورنمنٹ نے کافی زیادہ چیزوں کو پروموٹ بھی کیا, اس کے اوپر ہمارے ساتھ اپروو بھی کیا ہوئے. اور الحمدللہ ہماری جو لاسٹ چیز چل رہی تھی, جس طرح آپ کا ڈینٹل کیا ہے, ڈینٹل کونسل ہے یا بار کونسل ہے, ہم نے ایک ریئلٹر کونسل کے لیے بھی کاوش کی ہوئی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اب نئی آنے والی گورنمنٹ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلے گی. اور ہماری کاوشیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہیں کہ ہم اس کو ایک ریئلٹر کونسل کے طور پر سامنے لے کے آئیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے یہ انڈسٹری نہیں بن سکتا. اگر ریئلٹر کونسل بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام ٹارگٹس اچیو ہوتے ہیں جو ایک اگر اس کو انڈسٹری کے درجے میں جا کے چیزیں ہمارے کو کور ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ ریئلٹر کونسل میں ہم ان کو کور کریں. یعنی کونسل سے بہت سے فائدے آپ کے جو ممبران ہیں ان کو مل سکیں گے, حقیقی معاملے میں ان کی ویلفیئر ہو سکے گی. ثنا یہ بتائیے کہ اس وقت کون سے بزنس اچھے ہیں جو خواتین اور اسپیشلی جو ینگ خواتین ہیں وہ اس میں آ سکیں؟ ابھی آپ یہ سمجھے, آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. اسپیشلی ہماری جو خواتین گھر میں ہینڈی کرافٹس کا کام کرتی ہیں, جو برتن بنتے ہیں, جو کپڑے بنتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لاسٹ گورنمنٹ گئی ہے اس نے ٹیکسٹائل کو بہت آگے لے کے گئے ہیں اور اس کے اندر ہماری جو جتنی بھی ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ٹیکسٹائل سے دوبارہ ہم شروع کریں گے, چونکہ ٹیکسٹائل ویسے بھی انسانی زندگی کا بڑا اہم عنصر ہے, لیکن ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک فقرہ. ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. اب اضافی وائٹامن لیے. خوشیوں کے لمحے جب روایت میں گھلیں تو ہر چہرے پہ ہو خوشیوں کا راج. یہ ہیں وہ انمول پل جن کی لذت میں چھلکے پیار کی مہک. یہ لمحے خوشیوں کے ہیں سارے, جوڑتے ہیں ہمیں, یہ اپنے ہیں سارے. شاہتاج بناسپتی اور کوکنگ آئل کی مہک. دانے دار بناسپتی ہو یا کوکنگ آئل کی لائٹ کوالٹی, اب ایک نئے روپ میں. سب کے دلوں پہ کرے راج. لذت کی مہکتی روایت, جیسے کل ویسے ہی آج. شاہتاج, صحت بھری خوشیوں کا راج. اب اضافی وائٹامن لیے. اسی سے تو لائف میں مزہ آتا ہے. ہر بو کے بعد جب صاف آتا ہے, مرچی کی بو کو کلیئر کرے اسپرائٹ کی صاف. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. ایک دفعہ پھر آپ کو ہم خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا پروگرام آپ کو دیا جائے. پروگرام جیسے چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے معزز مہمان جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی اچھی, ان کا کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہے, یہ پیور پاکستانی ہے اور پاکستان کی ترقی کا خواب اور تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں.
नजीब गुल अब्बास साहब, ये बताइएगा कि पिछली गवर्नमेंट आपने देखी, नून लीग की भी देखी, पीपल पार्टी की देखी, अभी भी देखी, क्या फ़र्क है इन दोनों हुकूमतों के अंदर और किस में ज़्यादा रिलीफ आवाम को मिला है या मिलने की तवक्को है? देखिए बेसिकली गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, चीज़ें चल रही होती हैं, मगर सबसे मेन चीज़ जो है कि जब गवर्नमेंट आए या जो प्राइम मिनिस्टर है, सबसे मेन चीज़ है उसके साथ जो टीम है वो बड़ी मानी है, मतलब उसमें अहम किरदार अदा करती है। पिछली गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का विजन बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, काम वो करना चाह रहे थे, मगर बदकिस्मती से उनके साथ जो टीम थी, जो लोग उनके से मिशीरान थे, उन्होंने उनको हर मौके पे डॉज दिया। किसी में बहुत सारी जगहों पे नाकामियों पे नाकामियाँ हुई, जिसका नतीजा आपने देख लिया कि गवर्नमेंट अपने 5 साल भी नहीं पूरे कर सकी, 3.5 साल में उनको असेंबली से बाहर जाना पड़ा। उसकी वजह क्या थी कि देखें, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ देते हैं तो उसके ऊपर आपकी जो टीम है उसने अपना किरदार अदा करना होता है। प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे जाके खुद काम नहीं करता, उसकी टीम काम करती है। अगर आपकी टीम नाहल होगी तो मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि पिछली गवर्नमेंट में एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से लेके, उनकी टीम से लेके, उनके वर्कर्स तक एक जो चीज़ है कि मैं ना मानूं वाली सियासत या मैं ना मानूं वाली बात, ये चीज़ बड़ी मानी रखती है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी तो वही सच है, और जो उनके मशीरान थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। ये नहीं देखा कि इसका जो असर है वो मुल्क के अंदर कैसे जाएगा। और इसी तरह उनके जो वर्कर हैं उनके अंदर भी ऐसी चीज़ है कि एक बात अगर उन्होंने कह दी तो उसको हरदर्मी पे आ जाना और उसको कहना कि यही चीज़ होने जा रही है, ये चीज़ें गवर्नमेंट को, क्योंकि जब इंसान इतनी बड़ी पोस्ट में जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत सारी कड़वी बातें, कड़वे सच, कड़वी चीज़ें उसको अपने साथ रखनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें गवर्नमेंट इनके ऊपर काबू पाती तो आज इस हालत में ना होती या इस पोजीशन में ना होती। और आने वाली गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इस टाइम, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अभी ये नई गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आए और कल उनकी स्पीच मैंने सुनी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेके चले। अपनी जो आम एंड यूज़र से लेके हर बंदे को उन्होंने इसमें बेनिफिट और चीज़ें मराद देने की कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह अपने आप को दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज ना किया, जिस तरह पहले की गवर्नमेंट ने थी और चीज़ों को गलतियाँ करते रहे, जिस तरह पुरानी गवर्नमेंट ने गलतियाँ की, नई गवर्नमेंट भी ऐसी गलतियाँ करेगी तो इनके लिए भी काफ़ी मसाइल बन सकते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मशावरत का अमल हर वक्त और हर जगह पे होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मशावरत का अमल नहीं होगा तो फिर जो नुकसान होता है वो फिर सबके सामने है। बिल्कुल। सना, ये बताएं कि इस जो है मुल्क के अंदर टेक्सटाइल की आप बात कर रहे हैं, क्या स्कोप है इसके अंदर? हमने देखा कि इसका डिज़ाइनिंग का शोबा बड़ा अच्छा जा रहा है, गारमेंट्स का शोबा बड़ा अच्छा जा रहा है, और बैरून मुल्क यहाँ से लोग बना के भेज रहे हैं, क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा है जी। जो एक चीज की कमी आ रही है जो हमने शुरू से देखी है कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम बाहर बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करने से रह जाते हैं। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी भी खवातीन घर में काम कर रही हैं वो अक्सर यही बात करती हैं, जब हम एक्सपोज लगाते हैं और हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं तो इनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, कोई गिलगित से आया है, कोई ऊंझा से आया है, अपना क्राफ्ट लेके आया है, तो हमें बाहर जाने की या वो पजीराई नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए, यानी वो कास्ट नहीं मिलती जो नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। तो उसके अंदर हमने वही इनकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि हम हमेशा पॉइंट करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर अगर आप अपनी चीजों की तरफ देखें, जैसे आप अपनी चीजें जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो उस हिसाब से उसकी क्वालिटी नहीं है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते। आपको पहले अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, उस लेवल की क्वालिटी आपने देनी है, उसके बाद हम उस चीज को बाहर लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम बाहर कोई चीज बेचते हैं तो उसके सैम्पलिंग होती है, जब तक वो चीज उनके लेवल पे नहीं आती है। देखिए उन्होंने जितने भी बाहर मुल्क है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनके अंदर चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। वो हमारी तरह ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज आई और उसको एक्सेप्ट कर लिया और रख दिया, वो यूज हुई नहीं हुई बता दीजिए कि एक चीज आई थी और हमें नुकसान हो गया। वो हर चीज को चेक करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का आम है, चाहे वो चावल है, चाहे वो टेक्सटाइल है।
बड़ी अच्छी तो बात है। हमें सबसे पहले अपनी क्वालिटी को, वो जो एक बात है कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं लेकिन मिलावट से बात नहीं हाँ है, जी, ठीक बिल्कुल है। सही। तो रमजान का मतलब या मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ नमाजें ही पढ़नी है, आप अपने मामलात को भी सीधा रखें। जो चीज आप किसी को बेच रहे हैं, जी हाँ। ठीक है, वो सही प्राइस पे बेचें। वो रसूल खुदा की भी एक सुन्नत है कि आप कोई चीज बेचें तो उसकी अच्छी और बुरी चीज बता के, बता के भी। तो वही चीज मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि आप क्वालिटी को बेहतर करें। बिल्कुल सही। तो व्हाई नॉट कि हम अपनी चीज। बड़ी अच्छी बात की सना अमीन ने, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, आपका माल बेचेगा और उसके साथ 10 गेस्ट और बनेंगे। जो एक गेस्ट होता है अगर तारीफ करेगा तो एक दिन का माहौल सारा आपका गेस्ट बन जाता है। अपना हाफिज अब्दुल रहमान जामी साहब ये बताएं कि रोज़ा सिर्फ रोज़ा होता है या रोज़ा आंख का भी होता है, कान का भी होता है, नाक का भी होता है, जैसे सना ने कहा ईमानदारी का भी होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह के वो कह रहे थे कि रोज़ा, असल में कुरान मजीद ने जो रोज़े का बताया वो सियाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अरबी ज़ुबान में सियाम कहते हैं रोज़े को, रोज़ा चीज़ों से रुक जाने का नाम है, ठीक है। जिस तरह के आप कह रहे थे कि आंख का भी होता है रोजा, मतलब कि आप जो है वो किसी को गलत नजर से ना देखें। दूसरी बात ये है कि आपके पाँव लालची नजरों जी से ना लालची नजरों से ना देखें जी। तो इसी तरह जो है ना अपने गुनाहों से बचना असल जो चीज है कि आप जो है वो गुनाहों से महफूज रहें, ठीक है। अपने आंखों की हिफाजत करें, ठीक है, अपने आप की हिफाजत करें, तो ये फिर आपका जो है ना वो रोजा कंप्लीट होगा। नमाजें भी पढ़े, नमाज भी इसी के अंदर है। बात तो ये कहते हैं रोजा रख के सिर्फ सोगे नहीं, ये चीज नहीं है, लेकिन नमाज जो है वो फर्ज है, ठीक है। रोजा जिस तरह फर्ज है उसी तरह जो है ना नमाज भी लेकिन फर्ज आपके है। मामला भी ऐसे जी बिल्कुल पता चलेगा आप ऐसे। रोजे से हैं। जी जी रोजा तो प्रैक्टिस है ऐसे ना, जी, बिल्कुल। कि आप तज़किया नफ्स की। तज़किया नफ्स हाँ जी। कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर पूरे साल में 30 दिन कर सकते हैं, पूरा साल भी चले, करें। आप अपने आप को फौरन से पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल जी। सही। लेकिन एक कुछ तो चीज change को- करें ना, कुछ एक तो चीज change। को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल एक एक करके आप अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं। बड़ी अच्छी बात की नजीब गुल्ला बादशाह से हम पूछते हैं कि उम्र में कभी आपने बड़ा माशा बड़े उम्र किए हैं, कोई यादें कोई बातें वहाँ की भी बयान कर दें। देखें जी, उम्रा अल्लाह पाक के घर जाना, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देना, जिस तरह जामी साहब ने नात पढ़ी और मैं यकीन करें कि मदीने की गलियों में घूम रहा था, सुभान जिस तरह ये अदा कर रहे थे और मदीने की गलियों में, और वहाँ की तो यादें ही थी माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक कबूल करे। और आप इन्हीं यादों के साथ अब हम आते हैं हुकूमत की तरफ की। नई हुकूमत बनी है, उसको एज ए समाजी शख्सियत, एज ए सियासी शख्सियत तो नहीं है, आप ताजर राहनुमा है, क्या तजावीज़ देना चाहेंगे कि इस मुल्क की मैशत बेहतर से बेहतर हो सके, चूँकि आपका माशाल्लाह बड़े पुरमौज शख्सियत है? देखें चीज़ें मैंने पहले भी जिक्र किया है कि चीज़ों को अगर कोई भी शोबा है, जिस तरह रियल एस्टेट सेक्टर है या इंडस्ट्री का है, सॉरी कंस्ट्रक्शन का है, टेक्सटाइल का है, कोई भी शोबा है, अगर वहाँ के मसाइल हैं तो सबसे पहले तो आप उनके स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, जो उससे एफिलेटेड लोग हैं उनको बिठाएं, क्योंकि उसके मसाइल और उनका हल वही लोग आपको बेहतर अंदाज से बता सकते हैं, ना कि आपके जो मशीनान हैं वो आपको उस तरह उसका हल नहीं बता सकते। आप उन लोग को बैठाएं, और जब आप उनको बैठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका 80% जो मसले के ऊपर आप काबू पा सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त है कि जिस जिस शोबे को आपने प्रमोट करना है या जहाँ पे भी आपने अपनी इस्लाहात देनी है, तो उन शोबों के स्टेक होल्डर्स को लाजमी मुशावरत में लें, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर जो इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर यकीनन एक मैन किरदार और रीढ़ की हड्डी की मानद है। रियल एस्टेट का सेक्टर चलता है तो उससे मुंसलिक 40 से 50 इंडस्ट्री चलती हैं, 40 से 50 इंडस्ट्री चलती हैं, तो ये इसका बेनिफिट एंड यूजर तक जाता है। नजीब गुल्ला बादशाह ये भी तो था ना कि जी प्लीज मैं यहाँ चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके अंदर जो भी कमी बेशी रह गई है, जो पिछली गवर्नमेंट से रह गई है या जो नहीं हो पाई, उनको इनके स्टेक होल्डर्स को बताएं। फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की रियल एस्टेट सेक्टर की नुमाइंदा तंजीम है, हम हर वक्त इंशाल्लाह हाजिर हैं अपने रियल्टर्स के लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह हमेशा काम करने के। मैं आपसे एक प्रपोजल और एक करारदाद से कहते हैं वो लेना चाहूँगा, क्या थिंक टैंक को उसी तरह आगे जाना चाहिए जैसे 1-1, 2-2 हर हुकूमत ने जारी रखा, थिंक टैंक को भी जारी रहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही बात आगे करने जा रहा था। देखिए जिस तरह थिंक टैंक बना था, थिंक टैंक का मेन मकसद यही था कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से कोई भी
امارات یا ٹیکسیز میں یا کوئی بھی چیز نئی امپلیمنٹ ہونے جاتی ہے تو اس پوری کابینہ یا اس پورے بورڈ سے مشاورت لی جاتی تھی. تو میری بھی یہی درخواست ہے گورنمنٹ کو اس کو آگے ایز اے کنٹینیو رکھیں, اور جو نیا پاکستان کا ایک شعبہ بنا کے گیا تھا پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر, اس کو بھی کنٹینیو رکھیں. اس سے یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کا ہاؤسنگ کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو سکتی ہے, آپ کے بے روزگاری کا ایلیمنٹ اس کے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. جب آپ کے ملٹی پروجیکٹس چلیں گے تو اس کے اندر آپ کا بے روزگاری کا میں سمجھتا ہوں کہ کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور زیر موازنہ بڑھیں گے. جی بالکل, اس فارن ایکسچینج جو ہے کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کے اکانومی آپ کے ملک کی معیشت بہت بہتری کی طرف جائے گی. ثنا آپ یہ بتائیے کہ نئی جو ینگسٹر, میں نے پہلے بھی کوشچن کیا لیکن ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ وومن چیمبر میں ان کو کیا مراحت ہیں اور ان کو کیوں آنا چاہیے وومن چیمبر آف کامرس کے اندر؟ وومن چیمبر کے اندر ایک تو آپ کو اویئرنیس ملتی ہے کہ بزنس کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو چانسز ملتے ہیں اپنے بزنس کو اور آگے لے کے جانے کے. تیسرا جو آپ کے ایشوز ہیں لائک آپ نے اپنے بزنس کو رجسٹر کروانا ہے, MTN بنوانا ہے, ٹیکس پے کرنا ہے, اس معاملے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو آرام سے چیمبر دے دیتا ہے, اور آپ کو مطلب ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں وہ چیمبر آپ کو دیتا ہے. تو اس لیے خواتین کو اس طرح اس کے اندر سیمینار ہوتے ہیں, سیکھنے کا موقع ملتا ہے, فارن ٹور ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چیمبر جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہے, اگر آپ وہاں پر آ جائیں تو آپ کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس کی جو رکنیت لینے کا, ممبرشپ لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد کے اندر ان کے آفس بنا ہوا ہے, اس کا ایڈریس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. آپ وہاں جا سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں, اپنی فی پے کریں اور اس کے بعد آپ میں یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. دیکھیں حالات کے ساتھ ساتھ بہت ساری چینجنگز, بہت ساری چیزیں نئی جدت آئی ہے, اور جس طرح خواتین اس ٹائم پورے ملک کے اندر ہر شعبے کے اندر اپنا ایک مین کردار ادا کر رہی ہیں. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ خواتین چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو, چاہے وہ جس طرح میڈم نے بتایا کہ لیونگ سولوشن, یہ بہت بڑا کردار ہے جی ان کا اپنی ان خواتین کے لیے جن کو اویئرنیس نہیں ہے. اور یہ دیکھیں آج انہوں نے اپنا ٹائم وقت نکالا اور یہ اویئرنیس خواتین تک پہنچا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر باقی خواتین کو بھی مین کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی الحمدللہ خواتین بہت مین کردار ادا کر رہی ہیں. جو سیکٹر پہلے ایک عام بندے کے لیے بھی بڑا مشکل تھا, مردوں کے لیے چلانا مشکل تھا, اب خواتین اس کو ایک یقین کریں, بڑے بڑے امپائر, بڑی بڑی چیزیں ماشاءاللہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے جہاں پہ خواتین کسی بھی آفس میں جاتے ہیں تو خواتین وہاں پہ ڈیل کر رہی ہیں. میں خود ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے, کنسٹرکشن کے ساتھ بھی اور انٹیریئر کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری خواتین کتنی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, کوئی کام کرنے کے موقع. دوسرا ایک چیز اور بھی ہے نا, دیکھیں ابھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر وہ بات نہیں رہی جس طرح پہلے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک پارٹ ٹائم جاب سمجھا جاتا تھا, اب یہ فل ٹائم جاب ہے. آپ اب کسی بھی شعبے میں, جس طرح میں مثال دوں گا بحریہ ٹاؤن DHA, آپ کسی بھی ایک آفس میں چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, اس نے اپنا انٹیریئر اور اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. اور اس ٹائم جتنے بھی ینگسٹر جو لوگ MBA اور بڑی بڑی ڈگریز لے کے جاب کی طرف جانا چاہ رہے تھے وہ الحمدللہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ چکے ہیں. آپ جائیں ہر آفس میں جائیں تو اب آپ کو 80 سے 90% ینگسٹر نظر آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے. جس طرح یہ لوگ لے کے اویئرنیس کو چل رہے ہیں, اسی طرح ان لوگوں کے اندر بھی آیا کہ نہیں, اپنا بزنس اپنا ہوتا ہے, اور اگر آپ اپنے لیے کام کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورنمنٹ کو بھی سپورٹ ہے, ہمارے ینگسٹر کو بھی سپورٹ ہے جو اتنی مطلب اسٹڈی کرنے کے بعد, ڈگریز لینے کے بعد بے روزگار بیٹھے. اصل میں مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈگریز ہیں, ہمارے پاس لیکن اویئرنیس نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ڈگری لی ہے اور ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اچھی نوکری کرنی ہے. انشاءاللہ ثنا آگے بھی روایت چلتی رہے گی, آگے بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے. بڑا اچھا پروگرام ہے, لیکن ہر پروگرام کے اندر کچھ نہ کچھ تشنگی رہ جاتی ہے اور رہنی چاہیے تاکہ آپ کو آگے دیکھنا پڑے کہ آگے ہم کیسے گیسٹ لے کے آتے ہیں اور انہیں گیسٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے. ناظرین ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک نعت شریف کا جو حافظ عبدالرحمن جامی صاحب ہمیں سنائیں گے, مستفید کریں گے, ہمیں اس محفل میں شامل کریں گے. حضور
मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। और कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार। माशाल्लाह, ये बार बार सबब जो हाजिरी का वो कायम रहना चाहिए, बार बार बुलावे आते रहने चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पे ज़ियारत करते रहें, सुरखरू हो सकें दुनिया और आखिरत की महफ़िलों से। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट थे, मैं एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान जामी साहब, मशहूर नात खां हमारे साथ थे आज, और नात आपने सुनी भी, तलावत भी आपने सुनी। दूसरे हमारे गेस्ट थे नजीब गुल अब्बास साहब, समाजी शख्सियत, रियल एस्टेट की एक सरकर्दा शख्सियत। इसके साथ हमारे साथ सना अमीन थी। अपने ख्यालात से उन्होंने आपको मुस्तफ़ीद किया, और उन्होंने आपको कहा कि जब भी आप वुमेन चैम्बर में आना चाहें तो हम आपको वेलकम करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दीजिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।